Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah. Subhanellezi sahhara lana hâzâ ve mâ kunnâ lehu muqrinin ve inna ila rabbina lemunqalibun. Elbette barızgale malum belgili bolup atkanday akırkı uçurlarda uşul unadan bolgon kırsıktar abdan göböydü. Kırsıktar göböyüp kançalagan adamlar uşul kesepettin ayынан kaytış bolup o dünyögө ketip atkandардын sany dagы artıp baratat. Andıktan Allah subhanahu ve taala özünün ulu kitabı Kur'an'da aytkan: "A'udhu billahi mineşşeytanirracim ve la tulqu bi aydikum ila tahlukati ve ahsinu. İnnallaha yuhibbul muhsinin." Sadakallahul azim. Bu ayetin manisinde özüңөр kırsıktı ölümgö taştabagıla deydi. Bul adam biz aytkanday canı amanat, oşonu biz erecelerde saktabay. Yani tuğra emez, şaşkalaktık kılıp oturup kırsıklarga kabılsak, balkim oşol kırsıkka men sebepker bolsam, özüm ölümgö özümdün kolum menen taştaganday bolup kalat eken. Oşol sebepten ulam biz mına bugün emi una teknika göböygön zaman. Bul zamanda biz mına kırsıklardı görüp oturup, albatta uşul una aydoonu Turen Peygamberimiz Aleyhisselam'ın tuşunda mınday unalar, mınday teknikalar bolbogon. Birok at, tö, mine turgan unalar menen saparga çıkkanda da Peygamberimiz daima uşu sapar namazlarını okup, biz dagı bugün ошондой saparga çıksak, 2 reket sapar namazını okup, Kuday Taaladan dua kılıp, үйдөн çıkkanda Bismillah menen, jakşı tilek menen, maşinaga oturganda Bismillah menen, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan hadisi barыбызга keng tarkalgan, bardık jerde aytılgan, her bir musulmanmın degen insan bilet, işti baştoodo, her bir işti baştoodo Bismillah menen baştalsın. Ошол kaysı iş Bismillah menen baştalsa, al iştin ayağı da bütüşü dagı jakşılık menen bolot ekendigi tuurasında hadisti bardığı Peygamberimizden ukkan, aytılgan, delgen. Oşonduktan en birinciden unabızga oturganda sözsüz türdө Bismillah menen safar duasın okup, andan keyin ereceler var. Şul remen tagınуу erejesi, andan keyin özü 40 bolsa 40, 60 bolsa 60, 80'de görülgөн jerde 80-90 menen uşul erejelerdi saktap жүрүүbüz ötö zarыл. Себеби biz görüp atpайбыз bu bardыгыбыз эле бүгүнкү болгон зеңге эткен кырсыктарды. Ошол кырсыктарга дагы көбүнчө biz insanдар өзүбүз эле себепчи болуп калуубуз ыктымал, себепчи да болуп калып атабыз. Ошол себептен улам biz erejelerdi tak saktайлы. Andыктан бул светофорлорубуз бар, аларга дагы көңүл буралы, шашкалактык кылбайлы, балдарыбызга ошол уруксат праваларды, машина айдоого уруксат бөлүктөрүн алууда дагы мен сатып эле алам дебейли, ошолордун бардыгын окутуп, erежелерди, знактарды жакшы үйрөтүп, ошондой муну айдаганда эч каяка шашпастыкты, эми шашкан шайтандын иши деп ошол шашып барган менен шашпай токтоолук менен барганды кээ бир учурда биз деле көрүп атпайбызбы? Биз мисалы шашылып кетип тезирээк барайын дейт, аркасынан барсаң 15 мүнөт, 20 мүнөт эле мурун барган болушу мүмкүн, ошол узагыраак жерлер болсо делечи. Андыктан дайыма өзүбүздү да ойлойлу, башкаларды да ойлойлу, өзүбүзгө дагы жамандыкка себепчи болбойлу, башкалардын дагы ушундай бир кырсыктап калуусуна себепчи болбойлу. Андыктан токтоолук менен унааларыбызды дагы адеп ахлак менен жакшынакай айдоону Kuday Taala'dan da suraylık,
özübüz dagы ошого аракет кылып, жол эрежелерин таксактоого аракет кылалык. Бул шарияттын талабы, өзүңөрдү өзүңөр кырсыктуу өлүмгө таштабагыла. Ушундай бир кырсык болбосу үчүн Кудай Таалага дуа кылабыз дедик. Ошол дуа менен сөзсүз түрдө дайыма колубуз ачык болуп, садакаларыбызды да бере жүрөлү. Аллахым жолумду жеңил кылгын, жолумду ачык кылгын, намаз окуп алып, бисмилланы айтып, садаканы берип, андан кийин өзүбүздүн дыккаттыгыбыз менен, өзүбүздүн этияттыгыбыз менен унааларыбызды айдаган болсок, Кудайым буйрса, көп эле кырсык боло бербейт деп ойлойбуз. Ал эми атайын табигый кырсыктарды деле айтканда бир 20% болот экен да. Табигый чындыгында бир кырсык болуп кетүүчү. Ал эми көпчүлүгү ошол биздин өзүбүздүн себептен мындай тыюу салынган, Алла Таалам аракты арам кылган, ошондой эле айдоого дагы мүмкүн эмес болгон ушу арак ичимдиктерин ичип алып айдоо, баякындай өтө эле ачууланып, өтө эле капа болуп айдоо, шашылып айдоо, бирөөлөргө өчөшүп, бир аз бир болбогон бир ыңгайсыздык жаралып калса дагы ачуубузду келтирип, кыйкырып, газды тээп, ушундай айдагандарды көрүп калабыз. Ошолор баары бир күн болбосо бир күн кырсыкка ошолор себепчи болуп калып атат да. Андыктан урматтуу элим, журтум, баарыңыздарга кайрылам. Бул унага отурганда айткандай дуа менен, садакаттар менен, зикирлер менен жакшылыкча жүрүүнү Аллах Тааладан сурайбыз. Аллах Таалам кабыл этип, жакшылыктарды берсин, кырсыктарды Аллах Таалам азайткан болсун. Ушул кырсыктан улам болуп аткан жамандыктардан Аллахым өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.